लिखण वाले लिख सकते हैं, ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। किन्ने सीखण की इच्छा रखते, किन्ने सीखण की इच्छा रखते? इच्छा है, इच्छा है, बोलो हालेलुया, हालेलुया। कोई हिलजुल ना करे, फिर बड़े अदब दे नाल सुनना। प्रार्थना दे उपर ही अज आपां गलबात करनी है। इवेंजलिज्म दे बारे आपां सिक्ख्या। प्रार्थना तो बिना वो संभव नहीं है। जे तुहाडा रिश्ता खुदावन दे नाल सही नहीं है ते जिहड़ा तुसी इवेंजलिज्म करदे हो वो प्रभावशाली नहीं हो सकता, वो पावरफुल नहीं हो सकता, और रूहां नूं बचाउण वाला नहीं हो सकता। अगर तुहाडी जिंदगी दे विच प्रार्थना नहीं है, जो भी तुसी काम करोगे उहदे विच सफल नहीं हो सकते। याद रखना मेरी गल, तुसी सफल नहीं हो सकते। कोई भी काम जो तुहाडी जिंदगी दे नाल जुड़दा है, परिवार दे नाल जुड़दा है, तुसी सफल नहीं हो सकते अगर बिना प्रार्थना। बाइबल तां कहंदा मनुख पुकारदा खुदा सुनदा। वो किहदी सुनदा है? उहदे वल भी अपना है। अपने आप नूं झूठी तसल्ली नहीं देई जानी कि मैं पुकारदा ते खुदा सुनदा, मैं बोलदा ते खुदा सुनदा, मैं बोलदी हां ते खुदा सुनदा। बिना प्रार्थना दे तुसी कुछ भी कर लो, सफल नहीं हो पाओगे, सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए एक विश्वासी दी जिंदगी दे विच, एक मसीह प्राणी दी जिंदगी दे विच प्रार्थना दा होना, बोलदे नहीं, प्रार्थना दा होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर वो प्रार्थना ना करे तो फिर वो शैतान दे चालां दे विच फस सकता है, गिर सकता है, कमजोर पै सकता है। वचन प्रार्थना दे निमित्त कुछ आखदा। सुनना, जेड़ा व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, वचन उहदे लई की आखदा, जेड़ा प्रार्थना करदा उहदे लई की आखदा, और प्रार्थना किदां करनी चाहिदी आ, वचन की आखदा। अज आपां इहदे बारे शिक्षा प्राप्त करनी है। हालेलुया। मैं विश्वास करदा कि अज दा वचन तुहाडा जिहड़ा प्रार्थना दा जीवन है उहनूं प्रभावित करेगा। सारा चर्च बोले, मैं क्या सारा चर्च बोले हालेलुया। संत मरकुस दा अंजील ओदा 14 नंबर अध्याय ओदा 38 नंबर पंक्ति दे विच इदां लिखिया। लिखण वाले लिख लैण। मैं पहले दसदा तुहाडे नाल, मैं 6 गल्लां दे नाल गल करनी है, 6 वर्सेस दे नाल, ते हौसला बना के बैठना जरा। संत मरकुस दा अंजील ओदा 14 नंबर अध्याय और ओदा 38 नंबर पंक्ति विच इदां लिखिया, कहंदा जागदे रहो अते जागदे रहो अते प्रार्थना करो। क्यों करो? कहंदा जो तुसी परतावे दे विच ना पै जाओ।
जागदे रहो ते प्रार्थना करो तां जो तुसी भुलेखे दे विच ना पै जाओ। शैतान तुहानू भुलेखे दे विच ना पा देवे, शैतान तुहानू गुमराह ना कर देवे, उलझना दे विच ना पा देवे। केड़ा व्यक्ति उलझना च पएगा, केड़ा व्यक्ति परीक्षावां, समझदे हो परीक्षा, एक चो निकले दूजी तैयार, दूजी निकली तीजी तैयार, तीजी निकली चौथी तैयार, इनू परीक्षावां कहंदे। मतलब कर्जे चो निकले आ बड़ी मुश्किल दे नाल, फिर अगे कर्जा खड़ा। बीमारी चो निकले आ, मसीह हले ठीक होए आ, फिर एक बीमारी लग गई, फिर एक परेशानी दे नाल जूझ गए। आ खर्चा खत्म होया या अगला फिर खर्चा आ गया। समझ रहे, किन्ने नू समझ आ रही है? कहते तुसी प्रार्थना करो तां जो तुसी परतावे दे विच ना पै जाओ। पाप दे नाल बड़ी लड़ाई लड़ी, बड़ी लड़ाई लड़ी आ, फिर पाप च डिग गए आ। किन्ने नू समझ आई मेरी गल? पाप दे नाल लड़ाई करदे आ, पाप दे नाल लड़दे आ, शरीरक अभिलाषावां दे नाल लड़दे आ, फिर पाप च डिग गए आ। ਇਹਦਾ मतलब कि जिंदगी च प्रार्थना नहीं, परतावे दे विच पै गए। लिखिया परमेश्वर किसी दे सामने पाप नू रख के उन्होंने परखदा नहीं है। कि जे किसी मनुख नू लगे कि परमेश्वर एक मनुख दे अगे पाप रख के उन्होंने परखदा है, वो मनुख गलत है। लिखिया मनुख अपनियां ही अभिलाषावां दे विच फुसलाया जाता है, शरीर दियां जरूरतां दे विच वो फसदा, जो दे शरीर दियां जरूरतां, जो शरीर आखदा बुरा देख ते वो देखदा, उदों परीक्षा च पैंदा। बुरा कर ते जदों करदा उदों परीक्षा दे विच पैंदा। हालेलुया, हालेलुया। किन्ने नूं समझ आ रही है? मतलब अगर एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करेगा, या घट करेगा, या बिल्कुल नहीं करेगा, इट मीन्स कि आने वाले घंटियां दे विच, दिनां दी गल करदा मैं, घंटियां चो परीक्षा च पै जाएगा। क्योंकि उस समय की गल बात है कि जदों यीशु मसीह गसमनी बाग दे विच दुआ मंग रहे, कुछ घंटियां दे बाद ही चेले परीक्षा दे विच पै गए। कहंदे आ गया हुण फड़वाउण वाला, हुण सो जाओ, हुण जागण की जरूरत नहीं है। पहला कहंदे जागो ते प्रार्थना करो। 2 बार होया, 3 बार होया इदां। कहंदे पतरस तो एक घड़ी, तुसीं एक घड़ी भी ना मेरे नाल जाग सके। कहंदे जागो ते प्रार्थना करो तां जो तुसीं परतावे दे विच ना पै जाओ। कुछ घंटियां दे बाद ही वो परतावे दे विच पै गए, खिलर गए। जदों यीशु मसीह नूं फड़ लिया गया, भज गए, दौड़ गए। किन्नियां नूं समझ आई? एक विश्वासी की जिंदगी च, एक मसीह व्यक्ति की जिंदगी दे विच, एक आत्मक व्यक्ति की जिंदगी च और एक शरीरक व्यक्ति की जिंदगी दे विच, चाहे वो जिस तरह का भी व्यक्ति क्यों ना होवे, उसकी जिंदगी च प्रार्थना का होना बहुत जरूरी है। कई विचार करते हैं अपने मन दे विच, अपने आप दे नाल कि मैं मजबूत होना चाहता हाँ, चाहती हाँ, मैं अगे बढ़ना चाहती हाँ, पर वध नहीं पा रहे, हो नहीं पा रहे मजबूत, कामयाब नहीं हो पा रहे। उसका कारण है जिंदगी च प्रार्थना की कमी। तुसीं इवेंजलिज्म भी करन जाओ, सक्सेसफुल नहीं है अगर तो अपनी जिंदगी दे विच प्रार्थना नहीं है, पावर नहीं है, सामर्थ नहीं है। सामर्थ किद्दां आएगा? प्रार्थना दे नाल आएगा। तुहाडी जिंदगी च अगर प्रार्थना है, तुसीं दौड़ के जाओगे प्रेयर मीटिंग्स दे विच, तुहानूं कोई रोक नहीं सकता, ना नेरी, ना तूफान, ना पैसा, ना धन दौलत, ना कोई व्यक्ति, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई ब्याह शादियां, कोई भी नहीं रोक सकता। अगर तुहाडी जिंदगी च प्रार्थना आ, वो तुहानूं खिच के लेके जाएगी खुदा दी हजूरी दे विच। बोलो आमीन, हालेलुया। जिस व्यक्ति की जिंदगी च प्रार्थना नहीं है, उन्होंने फिर संसारक गल्लां खिच के लेके जांदियां हैं जिधर नूं वो जाना चाहता। कहंदा कि तुहाडी जिंदगी च प्रार्थना नहीं है, कहंदा जागदे रहो ते प्रार्थना करो तां जो तुसीं भुलेखे दे विच, परतावे दे विच ना पै जाओ। किन्नियां नूं समझ आ रही? एक तो यह गल है कि आपां अगर प्रार्थना करते हैं ते असीं नित जड़ियां परीक्षावां एक संसारक व्यक्ति होने के तौर पर
दुनिया के उपर रहिंदे होण दे तौर ते जो एक व्यक्ति की जिंदगी च चुनौतियां आंदियां जां परतावे आंदे आ, उन्हां तो वो व्यक्ति पार लंघ जाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति पार लंघ जाता है जिस व्यक्ति की जिंदगी च प्रार्थना कंटिन्यूसली होंदी रहिंदी है, सुबह शाम रात, और जदों भी वो चल रहा फिर रहा दुआ कर रहा। एक व्यक्ति की जिंदगी दे विच जदों पवित्र आत्मा उतरदा है, वो व्यक्ति मेरे गल दे नाल सहमत होएगा। वो दुआ करता रहिंदा है, तुरदा फिरदा चलदा फिरदा काम करदा सौंदा, जद तक नींद नहीं आती ओदी जुबान जिहड़ी आ दुआ करदी रहिंदी। जो लोग आत्मा पाए मेरी गल दे नाल सहमत होणगे। ਇਹ ਆ पवित्र आत्मा दा काम एक व्यक्ति दे प्रति कि वो प्रार्थना करता चाहे करता रवे हर वक्त। जदों नु समय मिले वो प्रार्थना करे, जदों नु घुटने टेक के समय मिले दुआ करन दा वो घुटने टेक के दुआ करे, जदों नु चलदे फिरदे दुआ करन दा समय मिले वो चलदे फिरदे दुआ करे, जदों नु लेट के समय मिले दुआ करन दा वो लेट के दुआ करे। कोई बंदिशबाजी नहीं आ बाइबल दे विच एक व्यक्ति दे लई। बोलो हालेलुया। कहंदा जागदे रहो ते प्रार्थना करो तां जो तुसी परतावे दे विच ना पै जाओ। इट मीन्स कि जेड़े व्यक्ति दे जिंदगी च प्रार्थना नहीं है वो परतावे दे विच फसिया होया, वो अलग अलग उलझना दे विच उलझिया होया, जिहदी जिंदगी च प्रार्थना नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति की जिंदगी च प्रार्थना दा होना बड़ा जरूरी है। बोलो हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियां दा पुस्तक खोलिए मेरे नाल। पहला थिस्सलुनीकियां दा पुस्तक और ओदा 5 नंबर अध्याय और ओदा 16 नंबर पंक्ति नूं मैं पढ़दा, तुसीं सुनना बड़े ध्यान दे नाल। पहला थिस्सलुनीकियां दा पुस्तक ओदा 5 नंबर अध्याय ओदा 16 नंबर पंक्ति दे विच इदां लिखिया, कहंदा सदा आनंद रहो, सदा खुश रहो। ये हुक्म है खुदा दा, वचन है खुदा दा कि सदा आनंदित रहो ते नित। नित दा मतलब समझदे हो की लिखिया हिंदी दी बाइबल च? लगातार, कदी कदी नहीं, जदों दिल कीता उदों नहीं। कहंदा सदा आनंदित रहो ते नित निरंतर प्रार्थना करदे रहो जां करन दे विच लगे रहो। हालेलुया। लिखिया हर हाल दे विच की करो, धन्यवाद करो। क्यों जो सुनो बड़े ध्यान दे नाल, परमेश्वर दी इच्छा की है एक व्यक्ति की जिंदगी च, एक मसीह व्यक्ति की जिंदगी च, एक क्रिश्चियन व्यक्ति की जिंदगी दे विच ओ खुदा दी इच्छा की आ। देखो की इच्छा ओदी। लिखिया हर हाल दे विच धन्यवाद करो, क्यों जो तुहाडे लई मसीह यीशु दे विच परमेश्वर दी कीया एहो ही इच्छा है। की इच्छा आ कि आपां आनंदित रहिए और निरंतर प्रार्थना करन दे विच लगे रहिए और हर हाल दे विच धन्यवाद करिए। लिखिया मसीह यीशु दे विच परमेश्वर दी तुहाडे प्रति एहो ही इच्छा है। हालेलुया। कि निरंतर असी प्रार्थना करन दे विच लगे रहिए तां जो असी भुलेखियां दे विच ना पईए, तां जो साडे अगर सामने दो राह होवे ते असी सही वाला राह चुनिए। साडे अगर एक कोई व्यक्ति आ ते असी उसी व्यक्ति नूं चुनिए जो खुदा दे वल्लों आ और साडे लई बेटर आ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਓਗੇ, ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਓਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ और हर हाल दे विच धन्नवाद करे और
ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ। ਥੈਸਲੂਨੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਕਤ ਲਏਗਾ? ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਦਾ? ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ? ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕੋ। ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਨਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਔਰ ਸਭਨਾਂ ਮਰਾਤਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਭਗਤੀ ਔਰ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਮਰ ਨੂੰ ਭੋਗੀਏ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਭਲਾ ਤੇ ਪਰਵਾਨਿਆ ਇੱਛਾ ਹੈ ਖੁਦਾਬੰਦੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਨਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚਾਹੇ ਸੀਐਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੀਐਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਲਿਖਿਆ, ਪਾਤ ਔਰ ਮਰਾਤਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਭਗਤੀ ਔਰ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਭੋਗ ਸਕੀਏ। ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਭਲਾ ਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਤਬੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ।
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀਏ। ਅਗਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਕਰ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਟਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ, ਅਫਸੀਆਂ ਦਾ ਖਤ ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਫਸੀਆਂ ਦਾ ਖਤ ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 18 ਔਰ 19 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ, ਨਾ ਕਿ ਹੁੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਲਿਖਿਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਢੰਗ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖੁਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜਦਾ ਸੁਣਨਾ। 18 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾਈ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਰਹੋ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਭਈ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲ ਦਿਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਏਲਚੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਿਖਿਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ, ਆਤਮਕ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਆ ਅਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰੀਏ ਮਰਕੁਸ ਦਾ ਅੰਜੀਲ, ਉਹਦਾ 11 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਮਰਕੁਸ ਦਾ ਅੰਜੀਲ, ਉਹਦਾ 11 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 24 ਔਰ 25 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੇ। ਸੁਣੋ, ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗੋ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਈਬਲ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਆਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ। ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਸੁਣਨਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਮੰਗਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਨਾ। ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗੋ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਰੀਫ, 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 ਤਾਰੀਫ। ਏਦਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਦੁਆ ਏਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਝੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਝੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ, ਬੈਕਸਲਾਈਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਸੀਹ ਆ ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਕ ਨਿਕਲਦੀ ਦੂਸਰੀ, ਦੂਸਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਤੀਸਰੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ। ਫਿਰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਰਾਤਬੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਆ ਖੁਦਾ ਨੇ।
कोई भी हुकूमत खुदा दी मर्जी तो बिना नहीं है। जो बाइबल आखद है सब खुदा दे वल्लों आ ते तुहाडी मेरी जिम्मेवारी बनदी कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ प्रभु का नाम लै सकीए, भगती कर सकीए, कोई तंग ना करे, सानू डिस्टर्ब ना करे। हालेलुया। तुसी चंगे देश दे विच आ, चंगे शहर दे विच आ कि तुसी बड़े बेफिक्र हो के बिना टेंशन फिक्र तो रब दा नाम लै सकते हैं। ऐतवार नूं इकट्ठे हो के और बाकी दिन अपने घरां दे विच कोई फिक्र तो नहीं है। हाँ, दूसरे देशों दे विच पुछ के देखो ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਫਟਾਫਟ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ, ਚਾਹੇ 15 ਮਿੰਟ ਚਾਹੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਥੱਕੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 18 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਚਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਵਚਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ। ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਮੰਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਘੇਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਥੈਸਲੂਨੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਨੰਦਿਤ ਰਵੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਫਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 18 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਔਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਔਰ ਸੁਸਤੀ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ।
ਜੋ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਇੱਛਾ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਾਹਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਮੈਟਰ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ, ਔਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਮੈਟਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ? ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇ। ਉਹ ਨਿਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ, 2 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਵਰਡ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਸੀਗਾ, ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਸ ਹਾਕਮ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਵਾਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵਚਨ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ, ਵਰਡ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚਾਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਨਾ ਸਮਝਾਵਾਂ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹਾਕਮ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਰ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੋਲਵ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਗਰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਲਿਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਮੈਟਰ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
जब तक तुहाडा हाकम तुहाडा खुदा सुन ना लवे और तुहानू अमीर ना कर दवे। सारा चर्च बोले हालेलुया। किन्ने नू समझ आ रही है? ओ हाकम खुदा है, कहंदा ना वो किसी की परवाह करता, किसी मनुख की परवाह करता, ना ही किसी परमेश्वर का भय करता, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। किन्ने नू मेरी गल समझ आ रही है? कहंदा किन्ने दिन तो उन्हें चाहया ही नहीं। समझ आ रही है? किन्ने दिन तो उन्हें चाहया नहीं, क्योंकि वो परफेक्ट बनाना चाहता कि ओदी मैं दुआ नू सुन लवां, ओदी मैं रजोई नू समझ लवां जां सुन लवां। कहंदा फिर भी ना मैं कहंदा परमेश्वर दा भय करदा ते ना मैं किसी मनुख दी परवाह करदा, फिर भी कहंदा मैं इहदी दुआ नू सुनांगा, इहदी रजोई नू सुनांगा, तां करके कि ये मैनू बार बार इक्को ही मैटर दे लई ना कहंदी जावे। समझ आ रही है? मैटर सॉल्व और तुहाडा जिहड़ा मैटर नवां फिर आ जाना चाहिदा है। सारा चर्च बोले हालेलुया। और इको ही मैटर दे लई 1 साल तक दुआ करनी है, शर्मिंदगी है एक मनुख दे लई। मैटर नू जिन्ना जल्दी सॉल्व करवा दिता जावे उन्ना बेटर है। दुआ जिन्नी जल्दी सुनी जावे, उहदा उत्तर जिन्ना जल्दी आ जावे, एक मनुख दे लई बहुत अच्छी गल है। एक मैटर नू बहुत लंबा खिंचण की जरूरत नहीं है। बाइबल कहंदा तुसी पुकारो ते वो सुनदा है। फिर क्यों इन्ने मैटर लंबे जाते, क्यों दुआवां सुनिया नहीं जांदियां? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ कि ਆਪਾਂ ਸੁਸਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਝੋਂ ਦੁਆ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਤਰ ਦੁਆ ਕਰਨ लगा रहे। हालेलुया। जे तुसी अज जाके हुण शाम नूं जाके दुआ करो एक मैटर दे लई और तुसी कहो कि वो सॉल्व हो जावे, झट ही नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल च तुसी ते मैं पढ़िया परमेश्वर दी इच्छा की है कि एक मनुख निरंतर नित दुआ करन दे विच लगा रहे। अज तो बाद नित दुआ करन दे विच लगे रहना। सुबह दुआ करो, शाम नूं दुआ करो, नैक्सट डे सुबह दुआ करो, शाम नूं दुआ करो, फिर नैक्सट डे सुबह दुआ करो, शाम नूं दुआ करो, विच मैटर रखो। देखना फिर मैटर क्यों नहीं सॉल्व होंदा, क्यों नहीं परेशानियां दा हल निकलदा। तां जिहदे जीवन च दुआ नहीं आ, वो परीक्षावां दे विच आ। एक सॉल्व नहीं होंदी, दूसरी अगे खड़ी है, दूसरी सॉल्व नहीं होंदी, तीसरी अगे खड़ी है, तीसरी सॉल्व नहीं होंदी, चौथे अगे खड़ी है। तुसीं यीशु मसीह दे जीवन दे बारे देखो, बाइबल दे विचों ਉਹ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ ਆ, ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਦੁਆ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ तो फिर वही पावर शैतान नूं शर्मिंदा करती है। सारा चर्च बोले लिखिया मोर पावर, हाँ मोर प्रेयर ते मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। अगर प्रार्थना नहीं है सामर्थ्य भी नहीं है। अगर घट प्रार्थना है तो सामर्थ्य भी घट है। अगर ज्यादा प्रार्थना है ते सामर्थ्य भी ज्यादा है। वो लोग फिर पहाड़ा नूं हिला के रखते हैं। हालेलुया। लिखिया जे तू बिना शक दे दुआ करें कि तेरे रास्ते च अगर पहाड़ भी आ जाता ते उन्होंने हटा के समुंदर दे विच भेज सकदा एक मनुख। हालेलुया। किन्नियां नूं समझ आ रही है? यह सामर्थ ही दुआ, सामर्थ दे नाल भरी हुई दुआ। दुआ दा होना एक मनुख की जिंदगी दे विच बहुत ही जरूरी है। डिप्रैशन च नहीं जाता, फिर परेशानियां दे विच नहीं जाता। डिप्रैशन च और परेशानियां च जाण दा कारण ही यह है कि अपनी जिंदगी च दुआ नहीं है। कर्जे च जाण दा साडा जिहड़ा मेन परपस यही है कि साडी जिंदगी च दुआ नहीं है। और दुआ करना इन्ना आसान नहीं है। दुआ करन दी रूटीन नूं बनाउणा इन्ना आसान लड़ना पेगा। किहदे नाल? हाँ किहदे नाल? हाँ अपने आप नाल लड़ना पेगा।
ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਦੁਆ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਵਧਣ ਦਾ। ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਛਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਦੇਖਣਾ ਤੋੜਾ ਕੋਈ ਕਾਦੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਆਮੀਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਾਂ, ਫਟਾਫਟ ਆਮੀਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਾਂ, ਫਟਾਫਟ ਦੁਆ ਆਮੀਨ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਲਾ, ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਾਦੀ ਤੋੜਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ। ਉਹੀ ਆ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ, ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਤਮਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਰੇ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣਾ ਦਿਨ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਰੂਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜਦ ਤੱਕ ਭਰੂਗੇ ਨਹੀਂ, ਡੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜਦ ਤੱਕ ਭਰੂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਡੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। गिलास अगर भरेगा नहीं तो डुलेगा बिल्कुल नहीं, खाली है, जितना मर्जी भरी जाओ। फिर जिस दिन वो भरेगा उसी दिन वो डुलना शुरू होएगा। सारा चर्च बोले हालेलुया। ना फास्टिंग प्रेयर दे लिए कोई अगे आ रहा, ना यूथ मीटिंग दे लिए कोई अगे आ रहा। तुसी देखो, तुहाडे अंदर एक लीडर बनने की हिम्मत भी नहीं है। और इवेंजलिज्म करना नेक्स्ट लेवल का काम है। प्रचार करना नेक्स्ट लेवल का काम है। और तुसी हले पहली पौड़ी भी पार नहीं कर पाए, पहला स्टेप भी पार नहीं कर पाए। किन्नियां नूं समझ आ रही मेरी गल? सारियां नूं समझ नहीं आई? लिखिया परमेश्वर की इच्छा है कि एक मनुख दुआ करन दे विच लगातार ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਕੱਢਦਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਕੱਢਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਯੂਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਮਜ਼ਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि कोई तो अगे आवे जेड़ा सारियां नूं इकट्ठा करे और दुआ करे इकट्ठे हो के। बाइबल च लिखा है इकट्ठे होना कदी भी छड्डो ना। एक दूसरे दे लई तरक्की दे वचन बोलो, एक दूसरे दे नाल जद भी गल करो वचनां दे विच हो के गल करो। ते साडीआं गल्लां किदां? और आपां गल करदे इवेंजलिज्म करन दी। औखा। मैं कहना कोई तुहानू इवेंजलिज्म ना कर जाए आके, तुहानू ना कोई प्रचार सुना दे आके। हाँ, मेरिया गल्लां दे वाल थोड़ा गौर करना। एवें नहीं जान दे दिंदियां। जे मैं इदां दी गल करदा ते मैं आस भी रखदा कि तुहाडे दिल ते लगे ते तुहानू खड़ा कर दे। समझ आ रही है मेरी गल? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ,
चाहे वह 60 साल का क्यों ना हो। हालेलुया। प्रचार करने की कोई उम्र नहीं है, इवेंजलिज्म करने की कोई उम्र नहीं है। अगर अपने पैरों के ऊपर दौड़ रहा, चल फिर रहा, वो कर सकता है। हालेलुया। खुदा दा मेन मकसद है रूहां तक पहुंचदा होना। आत्मा दे विच प्रार्थना करना, शरीर दे विच नहीं। विश्वास दे विच होके प्रार्थना करना, विश्वास तो बिना नहीं। शक वाली दुआ कोई असर नहीं लेके आती। और प्रार्थना लगातार करते रहना, ये परमेश्वर की इच्छा है। और जिहड़ा प्रार्थना नहीं करता, वह भुलेखे दे विच प्यार रहिंदा है। वो कदी भुलेखे चों बाहर नहीं आ सकता। उन्होंने लगेगा कि मैं जिंदगी सही जी रहा, मैं पाप भी कर रहा और मैनूं कुछ हो भी नहीं रहा, मैं चर्च भी जा रहा, किसी को पता भी नहीं लग रहा। वो भुलेखे दे विच है, नाल दे अगे वध जाणगे, वो कदी अगे नहीं वधेगा। याद रखना मेरी गल नूं। पाप बंदा कर लैंदा, पर उसदा असर बहुत लंबे समय तक जुड़िया रहिंदा है। याद रखना मेरी गल नूं। एक पाप असीं एकांत दे विच करदे हां, पर उसदा जिहड़ा असर है, तुहाडे तौबा करन तो बाद भी वो असर उसदा बनिया रहिंदा तुहाडी जिंदगी च। हूरे मारदा रहिंदा है, तंग करदा रहिंदा है। इसलिए नित प्रार्थना करन दे विच लगे रहना। कदी भी सुस्ती, मैटर नहीं चेंज होना चाहिए। तुहाडा मैटर सेम रहेगा, तुहाडे हालातां नूं चेंज कर देगा। सारा चर्च बोले, मैं कहा सारा चर्च बोले हालेलुया, हालेलुया। आइए सब अपनी अखां नूं बंद करिए, प्रार्थना करिए अज दे वचन दे लई। अज दा वचन जो तुसीं सुनिया, अपनी जिंदगी दे विच मनन करिए। सब अपने घुटने ते आइए और प्रार्थना करिए। अज दे वचन दे उपर मनन करिए। जो वचन तुसीं सुनिया, ग्रहण करिए। समा तुहाडा है। प्रार्थना दे विच विश्वास नूं ऐड करो, प्रार्थना दे विच आत्मिकता नूं ऐड करो। लिखिया परमेश्वर की इच्छा ये हुआ कि एक मनुख लगातार प्रार्थना करता रहे। प्रभु प्रार्थना करना मेरी जिंदगी दे विच मेरी आदत बन जाए। जिदा साह लेना मेरी आदत है, इस तरह प्रार्थना करना मेरी आदत बन जाए। दुआ करें। प्रभु जब मैं प्रार्थना करा तो आत्मा दे विच होके प्रार्थना करा। लिखा जा तुसी प्रार्थना करो तो विश्वास दे विच होके प्रार्थना करो, और उसी विश्वास दे द्वारा तुसी बीमार नूं उठा खड़ा कर सकते हैं। याकूब दी पत्री दे विच इदां लिखिया, कहंदा अगर कोई बीमार है तो बजुर्गों नूं आखे कि उहदे लई दुआ करन, ते बजुर्ग तेल चस के उहदे लई दुआ करन, ते प्रार्थना जिहड़ी विश्वास दे नाल कीती जाएगी, लिखिया वो बीमार नूं उठा खड़ा करेगी। लिखिया अगर उन्हें पाप भी कीते होणगे, वो भी क्षमा कीते जाणगे। वो पाप भी उहदे क्षमा कीते जाणगे। खुदाबंद नित प्रार्थना करने दे विच लगे रहिए, कदी भी सुस्ती ना करिए। मैटर ना चेंज होण मेरे प्रभु। धन्नवाद अदा करदे सारियां गल्लां बातां दे लई। जो कुछ मंगिया सब पूरा होया प्रभु यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम दे विच। हालेलुया। आइए सब इसी तरह थानू बंद करिए, आखिरी प्रार्थना दे विच चलदे। सच्चा जिंदा मेहरबान खुदाबंद पिता परमेश्वर,
प्रभु यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम च मैं तुहाडा धन्नवाद अदा करदा इस बड़े ही आदरयोग समय दे लई जिहदे विच तुसीं साडी दुआ नूं सुणदे। असीं धन्नवाद अदा करदे हां मेरे प्रभु। बड़ी बरकत दित्ती, बड़ी आशीष दित्ती। खुदावंद उन्हां आशीषां दे नाल तुहाडे भवन च पहुंचदे होए ते असीं दिल तो तुहाडा धन्नवाद अदा करदे हां। अज दा वचन सुणन दी तौफीक बख्शी। ਇਹ वचन ਦਾ बीज ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ 100-200 ਗੁਣਾ ਫਲੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਔਰ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੇਜੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੇਜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਤਾਵੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਾਗੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇਂ 'ਚ ਨਾ ਪਓ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆ ਕਰਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਔਰ ਜਦ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਮਰਾਤਬੇ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਵੱਡਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਈਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵਾਪਸ ਜਾਣ 'ਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਦਾਨ ਦਸਵੰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਪਾਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਬੜੋਤਰੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਜੌਬ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਔਰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੀ ਸਮਝ, ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਆਪਣੇ ਡਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਤੋਂ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ तमाम ਮਸੀਹ ਮੁਕੱਦਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ।